السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخری تلک دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ صرف گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخری تلک غور سے دیکھیں۔ سنیوں دل میں لکھ لو، ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا، کہ امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا، کہ سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو۔ اور ذرا دل سے کام تو لو، دماغ سے کام تو لو، ڈھول کون بجائے گا؟ وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کربلا کی 11ویں شب جس کو مورخین نے شام غریبہ لکھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے جگر گردے کا کام ہے۔ ہمت جواب دے جاتی ہے، قلم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس کو جو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ میں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اور اپنے اسطورمان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اسطورمان کی طرف کیا بڑھوں، بلکہ وقت ہی تمام ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنو سنیو، اگر اہل بیت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے، ڈھول بجانے والوں، ماہ محرم کے اندر سواریاں نکالنے والوں، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والوں، اپنے مذہب و مسلک کا مذاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والوں، اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ میدان جس کے اندر شہادت کے بعد تم ڈھول بجانے کی داستانیں ڈھونڈتے ہو۔ جب میرے امام کی شہادت ہو گئی، امام کی شہادت کے بعد امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، حضرت استاد زمان مولانا حسن بریلوی اپنی شورۂ آفاق کتاب جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے، آئین قیامت میں لکھتے ہیں، جس وقت مولا حسین کی شہادت ہو گئی اس وقت حال یہ ہوا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن کے وقت رات تارے نظر آنے لگے۔ حال یہ تھا کربلا کی زمین سے خون نکلنے لگا، بیت المقدس میں پتھر ہٹایا جاتا، وہاں سے تازہ ترین خون نکلتا۔ لوگ کہتے ہیں رافضیوں کی روایت نہ پڑھو، استاد زمان رافضی تھے، امام سیوطی رافضی تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح سنیو، حسینی رنگ کو لوگ کس قدر ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! لوگ کہتے ہیں کربلا کیا ہے، 3 دن کا کربلا لوگ 10 دن تک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اہل بیت کا عشق تو پیدا کر، تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر، بیت المقدس تک اس کا اثر ہے کہ پتھر ہٹاتے تو تازہ خون نکلتا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہا گیا کہ کوفہ کے اندر خون کی برسات ہوئی، کپڑوں پر وہ خون گرا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اللہ اکبر وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، یہ جو شفق نظر آتی ہے روزانہ شام کے وقت، امام حسین کی شہادت کے وقت جو سرخی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی، آج بھی خون حسین کی لالی تمہیں شفق پر نظر آتی ہے، تمہیں شفق کی شکل میں افق پر نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی کربلا منائے نہ منائے، قدرت آج بھی کربلا کا اظہار کر رہی ہے شفق کی سرخی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر! یہ تو اپنی جگہ نشانیاں ہیں، لیکن جس رات تم ڈھول بجاتے ہو، عورتوں کو لے کر میلوں میں نکلتے ہو، اس رات سید زادیوں کا حال کیا تھا، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، جن کے دروازے سے 2 مرتبہ اسرائیل چلا جائے، جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر آئے، جس کے دروازے پر اللہ اکبر آ کر کے اقطاب اوتاد اور اولیاء سر تسلیم خم کر دے، جس کے ذروں کے، جس کے قدموں کے ذرات عرش مکین ہو۔ اللہ اکبر! ان سیدانیوں کو، سجدادیوں کو اللہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے زیورات چھینے گئے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان سے اس
तरीके से बालियां नोची कि वो दाकान की दोनों लौ कट गई और बच्ची ने, उस शहजादी ने जब चीखना शुरू किया कि मेरे साथ क्या जुल्म करते हो, कहा कि हम अहले बैत हैं, हमारे साथ क्या जुल्म करते हो, तो बच्ची के, शहजादी के गाल पे तमाचे लगाए गए। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहीं से जानते ये हुसैन की बेटी है, हुसैन जिसको अपने सीने पे सुलाते थे, ये वो सकीना है, तुम इसे मारते हो। इसी पे बस नहीं किया गया, जिनके आंचल को, जिनके दुपट्टों को चांद और सूरज ने नहीं देखा, उनके दुपट्टे छीन लिए गए, अली असगर का झूला लूट लिया गया, बीवियों के खैमे जला दिए गए। अल्लाह अकबर। एक यजीदी लश्कर का शख्स कहता है बड़ी निदामत के साथ, जिस वक्त आले मोहम्मद के खैमे में आग लगा दी गई, उस वक्त मैंने देखा एक खूबसूरत खातून थी जो आग पे चलकर खैमों में जाती और खैमे से निकल के बाहर आती। अल्लाह अकबर। मेरी माएं और बहनें भी सुने, सवारियों पे जाकर ढोल ताशों की महफिल में शिरकत करने वाली मेरी बहनियों, रूहे ज़ैनब तुम्हें पुकार पुकार कर दावते फिक्र दे रही है, जरा कुछ तो सोचो, कुछ तो गौर करो। अल्लाह अकबर। उसने कहा एक बीवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, चांद जैसा चेहरा था, वो आग पे चल के जाती और आग पे चल के वापस आती। अल्लाह अल्लाह, उसका दुपट्टा छीन लिया गया था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं, तेरे खैमों को आग लग गई है, खैमे लूट लिए गए हैं, तू जलना क्यों चाहती है? तो उस खातून ने कहा क्या करूं, इमामत इस वक्त जो है खैमे में लेटी हुई है, यानी मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन खैमे में लेटा हुआ है। जो सेहतमंद थे वो चल चल के बाहर निकले, लेकिन वो इतना बीमार है कि चलने के काबिल नहीं। अब मैं सोचती हूँ अगर उसको ना निकालूंगी तो मेरा बेटा चल ना जाए, हुसैन का शहजादा चल ना जाए आग में। अगर ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो गए तो हुसैन की औलाद कैसे चलेगी, हुसैन की नस्ल कैसे चलेगी? इमाम हुसैन के नाम पे ढोल पीटने वालों, जिस रात और दिन को तुम ढोल पीटते हो, अहले बैत में इतनी मुसीबत थी। फिर उस रावी ने बयान किया, मैंने देखा कि उस खातून ने हिम्मत किया और अपने कंधों पे ज़ैनुल आबिदीन बीमार को डाला और आग पे चलते हुए चली। मेरे सूफियाए किराम कहते हैं हम ज़ैनब को अदब से इसलिए सलाम करते हैं कि ज़ैनब उस दिन कंधे पर ज़ैनुल आबिदीन को लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि पूरी नस्ले हुसैन उस वक्त ज़ैनब के कंधों पर थी। ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में बाकर ज़ैनब के कंधे पर, जाफर ज़ैनब के कंधे पर, मूसा कासिम ज़ैनब के कंधे पर, अली रज़ा ज़ैनब के कंधे पर, हसन अस्करी ज़ैनब के कंधे पर, तकी नकी हसन अस्करी, इमाम मेहदी, बल्कि शाह बरकतुल्लाह, करीम नवाज, मखदूम अशरफ, असवारी से देवा, जितने हुसैनी सैयद हैं वो सब ज़ैनब के कंधे पर है। गोया के ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को नहीं बल्कि 12 इमामों की इमामत को, वलियों की विलायत को बचा कर ले जा रही है। उस वक्त तुम ढोल बजाते हो, उस वक्त तुम ढोल बजाते हो। ठीक है, अगर तुम ढोल बजाते हो इन उलमा और सादात की मौजूदगी में, फिर आज भी हिम्मत करके मैं तुमको ढोल बजाने की इजाजत दे दूं। ठीक है, ढोल बजाने का शौक है, मैं तुमको इजाजत देता हूं, अब तुमको कोई मना नहीं करेगा। पानी वालों शौक से ढोल बजाओ, मगर एक छोटी सी शर्त है, एक छोटी सी शर्त है, उसको पूरा करो। पूरे पाली के हर घर में ढोल बजाओ, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त ये, जिस दिन तेरे 6 महीने के बच्चे का इंतकाल होगा उस दिन भी तू ढोल बजाना। जिस दिन तेरे 18 साल का जवान बेटा किसी एक्सीडेंट में मरेगा उस दिन भी तू ढोल बजाना। जिस दिन तेरे बाप की मैयत होगी उस दिन भी तू ढोल बजाना। अगर उस दिन तू ढोल बजा ले तो फिर तू शहादत हुसैन पे भी ढोल बजाना। लेकिन मुझे यकीन है तू अपने 18 साल के जवान बेटे की मैयत पे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। नादान सुन्नी, जब तू 18 साल के अपने बेटे की मैयत पे ढोल नहीं बजाता
तो वो हुसैन का बेटा जिसे दुनिया हम शबी रसूल कहते हैं, उस अली अकबर की शहादत पे तू ढोल बजा रहा है। जब तू अपने 6 महीने के बच्चे की मैयत पे ढोल नहीं बजाता, तो फिर तू हुसैन के मासूम अली असगर की शहादत पे ढोल बजा रहा है। सोच तो सही, ढोल यजीदी बजा रहे थे। हमने मगरिब के बाद मीटिंग ली है कमेटी की। उलमा से कहता हूं कमेटी के लोगों की मदद करें। नौजवान उठे हैं, ऐसी कोशिश करें कि पूरे पाली से नहीं बल्कि पूरी राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये ढोल की बिदअत सय्या खत्म हो जाए और असल करबला को पहचाने।